Good morning, dear students. Welcome back to the online class. In the last class, we have discussed the concept of ledger, meaning of ledger, some features of ledger, differences between journal and ledger, then format of ledger, posting of from journal to ledger, and a simple problem. In the last class, we have learned how to post the entries from journal to the respective accounts in the ledger. In this class, we shall discuss how to post along with balancing. Here, this class we are discussing how to balance the ledger account. Okay, we shall start with a simple problem, another problem. The problem will appear on the screen. Pass the necessary journal entries and post them into the ledger account and balance it. 2020 February 1st, started business with cash rupees 50,000 and furniture rupees 20,000. February 5, paid advertisement charges rupees 2,000. February 10, purchased office furniture rupees 10,000. February 15, bought goods on credit from Sachin rupees 8,000. February 20, paid Sachin rupees 8,000 by check. February 25, paid salaries rupees 2,000. This is the problem. Here I am taking one compound entry. Compound entry means where there are more than two entries, more than one debit or more than one credit. ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಡೆಬಿಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳಿದ್ದಾಗ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಸಿಂಪಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ಲೆಡ್ಜರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅದನ್ನು ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ದ ಫಸ್ಟ್ transaction on February 2021. Started business with cash rupees 50,000 and furniture rupees 20,000. I am starting the business with cash rupees 50,000 and I have one furniture with me worth rupees 20,000. With these two I am starting the business. My investment is my furniture and cash. The entry is cash balance increased, cash account data, furniture balance increased, furniture account data to capital, because both are investment in the business. So investment means it is a capital. Cash plus furniture is a capital. Cash account data, furniture account data to capital account is the first journal entry. Here two accounts. Here totally we are having 8 accounts which I have already prepared. Cash account, furniture account, capital account, advertisement charges account, purchases account, Sachin's account, bank account and salaries account. First I have listed the accounts that will appear in the problem and then I have drawn the lines. Now take the first transaction, cash account data. Go to the cash account, come to the debit side, cash account data. Furniture account is also debited. So here when we are entering in the cash account, we have to take the credit entry. For cash, the credit is capital, not furniture. See that it is a compound entry. Cash is also debited, furniture is also debited. So cash and furniture both are debited. So in both the accounts we have to go to the debit side and write which account is credited. Here for both the debits there is only one credit, that is capital account. So in both the accounts we have to write capital account only. In cash account on debit side capital account, in furniture account on the debit side capital account. Cash account data, furniture account data to capital account. Are you getting my point? 2 debits, 1 credit. Cash account data to capital account 50,000. 2020
February 1st. Furniture account is also debited. So on the debit side, the credited account is capital. Write the capital account. 20,000. So on 2020 February 1st. Okay, in cash account we have debited capital account. In furniture account is also debited to capital account. Both are over. Now next account is cash account entry over, furniture account entry over. Next entry in capital account. Capital account is credited. Go to the credit side. It is credited by cash as well as by furniture. So write two accounts here, cash account and furniture account. Cash account, here in cash account amount is rupees 50,000. Furniture account, in furniture account amount is rupees 20,000. Date same, 2020 Feb 1st. This is posting of compound entry. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಅಕೌಂಟ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಡೆಬಿಟ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಡೆಬಿಟಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಡೆಬಿಟೇ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿರೋ ಅಕೌಂಟ್ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ಗಳಿಗೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿರೋದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಬರಿತೀವಿ? ಕ್ಯಾಶಿನ ಅಮೌಂಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ, ಫರ್ನಿಚರ್ನ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಓದ್ತೀವಿ? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಎರಡು ಎಂಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಆ ಎರಡು ಎಂಟ್ರೀಸ್ಗಳನ್ನ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇಲ್ಲೇ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು, ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಉಳಿದಿರೋದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದರಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ? ಎರಡು ಐಟಮಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎರಡು ಅಕೌಂಟಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ್ಯಾವು? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟು ಮತ್ತು ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟು. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು? 50,000, 50,000. ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟು 20,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ 70,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಆನ್ February 5, paid advertisement charges rupees 2,000. Paid advertisement charges rupees 2,000. Advertisement charges ಅಂದರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನಾನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಪೇಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. Advertisement expenses increased. Debit the expense account. So advertisement charges account data to cash account. The journal entry is advertisement charges account data to cash account. Advertisement account ide, so debit agide, debit side. ಏನು ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ rupees 2,000. 2020 February 5. Advertisement charges account data to cash account. Go to the cash account now. Here it is, this cash account. Where it is? Here. Cash account is credited. Go to the credit side. Right here. ಏನು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ? ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ರೈಟ್. Or you can use advertisement account, advertisement charges or advertisement account. 2000, 2020 February 5. So
writing in both the accounts is completed. One in advertisement charges account, another one in cash account. Advertisement charges account data to cash account. Cash account is credited by advertisement charges account. This is second transaction. Third transaction, on February 10, purchased office furniture rupees 10,000. Purchasing the furniture, paying the cash. Furniture balance increased, cash balance decreased. Furniture ಬಂತು, ಫರ್ನಿಚರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಡೆಬಿಟ್ ದ ಫರ್ನಿಚರ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್. ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಗೋ ಟು ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ rupees 10,000. February 10. ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಫರ್ನಿಚರಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. rupees 10,000. February 10. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ February 15th, bought goods on credit from Sachin rupees 8,000. Buying the goods and paying the cash? No. Buying the goods on credit. From whom I am buying? From Sachin. So, Sachin ಇಂದ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಾಳೆನೋ ನಾಡಿದ್ದೋ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸಚಿನ್ ನನಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಬಂತು, ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ. ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಡ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಚಿನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸಚಿನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಸಚಿನ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಚಿನ್ ನನಗೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹದ್ದು ಎಷ್ಟು? rupees 8,000 ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊಡುವವರೆಗೂ ಅವನು ನನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೆಬಿಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಚಿನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಸಚಿನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ? ಸಚಿನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. rupees 8,000 2020 February 15th. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಸಚಿನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸಚಿನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಸಚಿನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವುದರಿಂದ? ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇಂದ. ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ rupees 8,000 2020 February 15. How to read? Purchases account data to Sachin's account. Sachin's account is credited by purchases account. The next transaction on February 20th, paid Sachin rupees 8,000 by check. ನೋಡಿ 15th ಗೆ ಸಚಿನ್ ಇಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ. 20th ಬಂತು. 20th ದಿನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಸಚಿನಿಗೆ ಚೆಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು? ಸಚಿನನ್ನು ಆವಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಅವನನ್ನು ನಾನು ಕ್ಯಾಶ್ ಚೆಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ಅವನು ನನ್ನ ಈಗ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಆಗಿ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಚಿನನ್ನು, ಈಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಸಚಿನ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ವಾಪಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಚಿನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾರ್. ಏನನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಸಚಿನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸಚಿನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸಚಿನ್ ಅಕೌಂಟ್
ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ rupees 8,000. One entry in Sachin's account, another entry in bank account. Bank account ಏನಾಗಿದೆ? Credited. Go to the credit side. ಯಾರಿಂದ? ಸಚಿನಿಂದ by Sachin's account. February 20. So how to read? Sachin's account data to bank account. Bank account is credited by Sachin's account. The last entry on February 25. Paid salary is rupees 2,000. I am paying salary to my manager, to my accountant or someone else in the office. Paying salary. How much? Rupees 2,000. Means payment of salary is an expense for me. Nanagadu kharchu. Expense increased. Means debit the expense account, salaries account, debtor. When I pay, my cash balance decreases. Decrease the cash balance means credit the cash account. Debit the salaries account, credit the cash account. Salaries account, debtor to cash account. Rupees 2,000. Cash account is credited by salaries account. February 25th. ನೋಡಿ, ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಏನನ್ನ ಬರಿಬೇಕು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿರೋದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಬರಿತೀವಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾರಿಂದ? ಸ್ಯಾಲರಿಯಿಂದ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ 2,000. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ledger or posting. Now we have to learn how to balance these accounts, how to close these accounts. It is very important because these balances are taken to the next account trial statement, trial balance. With the help of that trial balance, we will be able to prepare the final accounts. Okay, let us start closing and balancing. I'll take the first account, cash account. Close ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಲೈನ್ಸ್ 2 to 3 ಲೈನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಆನ್ ದ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 50,000 and here the total is 14,000. On which side the total is more? On the debit side. Okay, the debit side total should be written on both the sides. ಇದೇ ಟೋಟಲ್ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರಿತೀನಿ. ಇದೇ ಟೋಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು, ಇದನ್ನ ಬರೆಯೋಣ. 50,000 50,000. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 50 ಇದೆ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ 50. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ 50. ಅಂದರೆ 14,000 ಇದೆ, 50,000 ಇಲ್ಲ. 14,000ಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು 50 ಆಗುತ್ತೆ? 36,000. ಈಗ ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ 50 ಆಯಿತು. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು? 50,000 minus 2,000 minus 10,000 minus 2,000 or 50,000 minus 14,000 ಮಾಡಿದರೆ ಉಳಿಯೋದೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. 36,000 ಉಳಿದು. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಉಳಿದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಲೈನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ ಲೈನಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು, ಈ ಲೈನಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟು ಡೌನ್. ಈಗ ಡೇಟ್ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ?
the date should be end of this month, February 28th. February 28th is the last date of this year and this month. On this date we have to write as balance carried down, C bar D, for the balance 36,000. Next ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? This 36,000 is to be carried down. ಕೆಳಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರೋಣ. ಈಗ ಯಾವ ಸೈಡು? ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು? ಟೋಟಲಿನ ಕೆಳಗಡೆ 36,000 ಬರಿಬೇಕು. ರೈಟ್? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ 36,000. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಲೈನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 36,000 ಆಪೋಸಿಟ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದೆ. ಟೋಟಲಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಟೋಟಲ್ ಮತ್ತು ಈ ಟೋಟಲ್ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಲೈನಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್, ಬಿ ಬಾರ್ ಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಕಡೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಾಗ ಡೇಟ್ ಯಾವ್ದು ಹಾಕಬೇಕು? ಈ ಮಂತ್ ಮುಗೀತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಮಾರ್ಚ್ 1st. ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಸಂಜೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಅದೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ರೀಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ 36,000 ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಚ್ 1ಗೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. Here on the debit side the total is 30,000, credit side no balance, no item, so make the total lines here in the same line, total line. ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ ಬರಿಬೇಕು. 30,000 ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲೂ ಬರಿತೀವಿ. 30,000 here it is 0. 30,000 minus 0 means the balance is 30,000 itself. ಅಮೌಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಬರೆಯೋದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್. ಇದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್. ಡೇಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 28. ಈ ತಿಂಗಳದ್ದು ಕೊನೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋಣ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ 30,000, ಟೋಟಲಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಲೈನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್, ಬಿ ಬಾರ್ ಡಿ, ಡೇಟ್ ಮಾರ್ಚ್ 1st. ಇಷ್ಟೇ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಲೈನ್ ಆದಷ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಲೈನ್ ಡಬಲ್ ಲೈನ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. 70,000 ಟೋಟಲ್. ರೈಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 70,000. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಉಳಿಯೋದು ಪೂರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 70,000 ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಬರೆದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಬರ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಇದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನೇ. ಉಳಿಯೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈ ಮಂತಿನ ಎಂಡಿಗೆ ಉಳಿಯೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆನಾದರೂ ಬರಲಿ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯೋದು. ಡೇಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 28. ಈಗ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಯಾವ ಸೈಡು? ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್, ಬಿ ಬಾರ್ ಡಿ, ರುಪೀಸ್ 70,000 ಟೋಟಲಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಲೈನ್, ಡೇಟ್ ಮಾರ್ಚ್ 1st. The next account, advertisement charges account. Debit side is more, write the total amount on both the sides, 2,000. The balance rupees 2,000 is balance carry down.
February 28th. Bring this balance on the opposite side, debit side, balance brought down. Next to the total line, 2000. March 1st. Next, closing of purchase account. Here debit side is more, total 8000. Same line on the credit side, total line 8000. Balance 8000. This is balance carry down. Feb 28th. Bring this to the opposite side as balance brought down. 8000. March 1st. Now Sachin's account. Here see, debit side is also 8000, credit side is also 8000. So both are equal. Both are equal means no balance. No balance means account is closed. Closed ಹೇಗಾಯಿತು? ಯಾಕೆ ಸಚಿನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿಯಿಲ್ಲ? ಸಿ, I bought goods for rupees 8000 on credit first, then I paid rupees 8000 to him, so his account is closed. There is no balance remained. There is no due amount due from me to him. That's why Sachin's account is closed. ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ 8000 ಅನ್ನು ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಡೆಬಿಟಾರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು. That's why his account is closed. Next, bank account. Credit side is more. Balance 8000. Balance carry down. 28. Carry down balance should be carried to down on the opposite side. So we write it as balance brought down, March 1st. And the last account, salaries account, make the total. Debit side is more, 2000. Write the same amount on the credit side, rupees 2000. The balance we get is rupees 2000. Write the balance as balance carried down on February 28th. And write that balance amount on the opposite side, rupees 2000. Write it as balance brought down, March 1st. This is about balancing. ಏನಿದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ನೋಡೋಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಫಸ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಶು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 50,000 ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 2000 ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಫರ್ನಿಚರ್ಗೆ 10,000 ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ 2000 ಕೊಟ್ಟೆ ಈ ಮಂತಲ್ಲಿ. ಈ ಮಂತಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ನಂದು 14,000 ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 36,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿತು. ಈ ತಿಂಗಳಿನ ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಉಳಿದಂತಹ ಕ್ಯಾಶ್ 36,000. ನಾನು ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಮಾರ್ಚ್ 1ಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟ್ ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಹಾಗಾದರೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿರೋ 36,000ಇಂದ ಮಾರ್ಚ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ಟು, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬರೋಣ. ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಶುರುನಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಫರ್ನಿಚರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 20,000 ಇತ್ತು. ಆನಂತರ ಮತ್ತೆ ಫರ್ನಿಚರ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಫರ್ನಿಚರ್ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 30,000 ಆಯಿತು. 30,000 ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ತಿನ ಫರ್ನಿಚರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ 30,000 ವರ್ತಿನ ಫರ್ನಿಚರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಗೆ ಇದ್ದದ್ದೇ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮಾರ್ಚಿನ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್
70,000 ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 70,000 ಇದೆ ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಗೂ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಶುರುನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸಚಿನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬರೋದಾದರೆ, ಸಚಿನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಸಚಿನಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ 8,000, ಅವನಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 8,000, ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ, ಅವನ ಅಕೌಂಟ್ ಸೆಟಲ್ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವು ಅಕೌಂಟ್ಗಳು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಅಸೆಟ್ಸ್, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ರೆವಿನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಯಾವುದಿದೆ ಅಸೆಟ್ಟು? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಸೆಟ್, ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಸೆಟ್, ಇದು ಕೂಡ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ನೋಡಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ದೆನ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಕು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೆವಿನ್ಯೂಸ್, ಇನ್ಕಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇನ್ಕಮ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ರೆವಿನ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಅದು ಕೂಡ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸೇ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಯಾವ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ ನಾವು ಈಗ ವಿತ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೇಗೆ ಅಸೆಟ್ಗಳು ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಲಯಬಿಲಿಟಿಗಳು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್. ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಲೆಡ್ಜರ್ ಇದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪುಸ್ತಕ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾವೋ ಅದೇ ಸೀರಿಯಲಲ್ಲೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರೇಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾವೋ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳ ರೀತಿ ಅದೇ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಈಸಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಅದು ಇದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲ. ಅವರವರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಮತ್ತು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಲೆಡ್ಜರ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲಿ ಕೂಡ ಇವುಗಳನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಮೇಲೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೊದಲಿಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಟ್ ಡೌನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮಗೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.